إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد barcha maqtovlarimiz Qalamlarni yo'qdan bor qilgan Alloh taolaga bo'lsa edi, hamda salovat shariflari biz Alloh Habib Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bo'lsa edi. Alhamdulillahi robbil alamin biz doimiy ravishda Alloh taolaga hamd sanolarimizni aytamiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohning suyukli elchisi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarimizni yetkazamiz. Allohga shukr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli jamoat. Jamoat Allohga shukr biz namozga yuribmiz, namozlarni o'qiymiz, 5 topqir kunini aybit. Hamda har bir namozda, har bir rakatda biz o'qiymiz endi Fatiha surasini. Aybit biz uni bilamiz. Hamda shu Fatiha surasining bir oyati ihdinas siratal mustaqim degan bir oyati bor. Bizni to'g'ri yo'ldan alib bor, to'g'ri yo'lga ko'ndir deb aytamiz. Aybit. Demak biz Alloh taoladan biz to'g'ri yo'lni istaymiz. Yovach yo'lni tugul, to'g'ri yo'l kerak bizga. Aybit. Bizda masalan o'zimizga qarasak, birdamlik bo'lsa da, nidil darajada bo'lsa da, biz aytamiz biz musulmonlar, lekin shu vaqtda mana musulmonlar ular qo'y bir necha turkumga bo'lina boshladilar. Demak, bizning turli musulmon qardoshlarimiz bor. Ularda bo'lsa, kimdir aytdi, tegisi g'olim dürüst aytmagan, tegisi g'olimning aqidasi dürüst tugul bo'lmagan, shunday danilar bor. Albatta, g'olimlarni so'gab turgan qo'y bir kishilar bor. Biz ularni bilamiz. Demak, shu g'olimni tinglamag'iz, tegisi g'olimni tinglamag'izgina. Bunda aytishga kerak, g'olimlar masalasi, shu g'olimlarga qarasak, bunda har vaqt aytishga kerak. G'olim kishi u bek особенный kishi aytik. Bek zo'r bilimli kishilar ular bizning bilan da chog'ishtirib bo'lmay ularni. Bir nida g'olimni. Umuman olganda bir nida g'olimni da suvga ko'rmaysiz. Nidi mazhabni bo'lmasida. Hanbali mazhabida bo'lsa, Shafi'i bo'lsa, Hanafi mazhabida bo'lsa, bir g'olim bir kimni da bir qachonda suvga yaramaydi. G'olimlarning ularning darajasi boshqacha biznikidagi shekilda tugul. Bir g'olim bo'lish uchun masalan nitira kerak. Bizning bit shuni da bit qardoshlarimiz bor, aytadilar, bizga masalan hadislar kerak. Ularning narsaga tayinlar, Qur'oni Karimda bir oyatni olalarda fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Demak, Alloh taolo aytdi, ham anardan so'ng, demak, Qur'ondan so'ng nidi hadisga siz ishonasiz degan. Ular ko'ralarda ochiqdan ochiq yozilgan hadis. Fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Demak, nidi hadisga siz ishonasiz Qur'ondan. Ular ko'ralarda hadis shu. Demak, bizga hadislar kerakmi? Bizga Qur'ongina kerak. Shunday da turkum bor, bit. Bunda bit nitira kerak. Qo'y bir vaqtda sen Qur'onni o'qiysan, anda yozilgan masalan, namoz o'qirga kerak, ro'za tutarga kerak.
Демәк, салат мактуб дигән. Бит, фарыз кылынды намаз. Закат түләргә кирәк. Ләкин шул ук вакытта без бит 5 тапкыр намазны укыйбыз, ләкин без шул 5 тапкыр намазны ничек укырга кемнән өйрәндек? Пәйгамбәребездән. Демәк, ул сөннәт юлы белән килә. Демәк, Коръән әйтә, шулай эшләгез, намазны кылыгыз, ураза тотыгыз, закат түләгез, хаҗ кылыгыз, ләкин шул ук вакытта сөннәтсез булмый. Пәйгамбәребезнең сөннәтсез булмый. Ул безгә өйрәтте. Пәйгамбәребезне кем өйрәтте? Җибраил алейхиссалам өйрәтте. Ул килгән иде, менә шундый намазларны укыйсыз, менә шулай көн дәвамында күрсәтте пәйгамбәребезгә, нинди вакытта укырга, ничек укырга, аннан пәйгамбәребез безне дә өйрәтте. Бит, шул нәрсәсе бар. Димәк, хадисләрдән соң булмый. Хадисләрне инкар итсәк, Алла сакласын. Һәм дә кайбер галимнәр әйтәләр, менә Коръән ул хадисләргә мохтаҗрак. Ләкин кайбер вакытта бер-берсенә аңлата. Мәсәлән, бер кеше пәйгамбәрбез янына килгәндә, сорады да, сорау бирде. Инде кайбер вакытта пәйгамбәрбезгә күп сораулар бирә иделәр. Һәм дә шул кутсыз да сораулар, файдасыз да булды. Һәм дә пәйгамбәрбезгә бер тапкыр бер кеше килде, сорады пәйгамбәрбездән: "Минем әтием кайда?" Дигән, әтисе үлде, һәм сорый, ул җәннәттәме, җәһәннәмдә дә? Сорый, кая ул? Пәйгамбәрбез әйтте, ул җәһәннәмдә. Синең әтиең җәһәннәмдә дигән пәйгамбәрбез. Инде шул кеше барылып киткән вакытта пәйгамбәрбез аны әйтте, минем әтием һәм синең әтиең җәһәннәмдә, ди пәйгамбәрбез. Менә шул хадисне ничек аңларга була? Димәк, ничек инде? Әтинең, димәк, пәйгамбәрбезнең әтисе Абдулла исемле, бит, ул ничек сиңа әйтте, үзенең әтисе турында, ул җәһәннәмдә. Безнең бит анда карасак, пәйгамбәрбезнең әтисе Әһлү Фатрадан булган. Әһлү Фатра ул шундый заман ки, анда пәйгамбәрләр юк иде, һәм кешеләр шул вакытта пәйгамбәрсез хакны белмиделәр. Аларның хөкемнәре инде Аллаһ Тәгалә үзе чишә. Ләкин галимнәр әйтәләр, аларның өстеннән җаваплык төшә. Димәк, ул менә безнең Гайса алейхиссалам, пәйгамбәрбез алейхиссалам арасында 600 ел булган. Шул ук вакытта хаклык бетте, дин таралды, бит, менә анарга барып җитмәгән хак, ничек Аллаһ Тәгалә аны газап итә? Менә шунда безгә Коръән булыша, шул хадисне аңларга. Менә шулай дип китерелә, хадисендә Аллаһ Тәгалә үзе әйтә, Якуб алейхиссалам үзенең улларына әйтте: "Миннән соң кемгә табынасыз?" ди. Миннән соң, мин үлгәч, кемгә табынасыз? Улар әйттеләр: "Без табынабыз синең илаһыңа һәм синең әтиләренең Ибрахим, Исмаил, Якуб әтиләренә табынабыз." Алар әйтәләр, әтиләренә. Ибрахим әтисе булмаган бит. Исмаил да әтисе булмаган. Исхак аларның әтисе булган. Без моннан соң беләбез инде, гарәпләрнең шундый гадәте бар иде. Алар, димәк, әтигә әти дип дәшәйделәр, бабайга да кайбер вакытта әти дип дәшәйделәр, һәм дә абыйга, димәк, абыйларына да әти дип дәшәйделәр. Шуңа күрә без менә шул Коръән аркылы без белә алабыз, аңлый алабыз. Димәк, пәйгамбәрбез әйткәндә, менә безнең минем әтием дигәндә, димәк, пәйгамбәрбез әйтә иде үзенең абыйсы турында, Абу Талиб. Абу Талиб без беләбез, бит, ул пәйгамбәрбезгә күп булышкан, ләкин шул ук вакытта иман китермәгән. Һәм дә шулай ук кафир хәлендә үлгән. Без аны беләбез. Шуңа күрә пәйгамбәрбезнең кайбер вакытта шулай тәсвирләп итеп була. Шул Коръән безгә булыша кайбер вакытта аңларга хадисләрне. Уважаемые братья, у нас есть такая среди мусульман, так скажем, такое понятие, как разделение на группы, и некоторые, да, ведь некоторые говорят, нам хадисы не нужны, некоторые говорят, что нам масхабы не нужны, некоторые говорят очень-очень много таких вещей, когда вот просто удивляешься. Например, если даже просто, например, в моду вошло
то, что мы должны, например, читать хадисы. Не надо нам мазхабов никаких. Если у нас мазхаб есть, это просто ненужная вещь, они говорят. Они говорят, ты возьми хадис, и как ты его поймешь, так и делай. На самом деле. Но если на самом деле мы посмотрим вот так, это очень недалекое обращение к людям, недалекая такая мысль. Как пример хочу вам привести некоторые хадисы, которые, вот если прочитаете, вы их сразу не поймете. Например, перед смертью посланника Аллаха, саллаллаху его жены задали вопрос, они спросили: о посланник Аллаха, кто из нас, из твоих жен, после твоей смерти умрет быстрее? То есть кто быстрее с тобой встретится? То есть быстрее с тобой встретиться, это мы понимаем, это для нас как бы такое понятие очень длинное. То есть у меня там дедушка умер, например, да, ему там 100 лет, или прадедушка. И там, например, люди, которые умерли 1000 лет назад. Нам кажется, что это очень много времени прошло, да, 1000 лет назад. Но на самом деле для верующего, когда наступает судный день? Сразу после смерти практически. Человек верующий, для него судный день наступает сразу. Почему? Потому что для верующего человека вот этот промежуток большой, когда мы говорим, что будет лежать или там стояние в ожидании судного дня будет длиться 50 000 лет, это будет 50 000 лет длиться именно для тех, кто не веровал. А те, кто был именно верующим, искренне верующим, для них это время будет проходить как одно время намаза. Поэтому жены пророка спросили, кто из нас быстрее с тобой встретится. Каждый из них хотел умереть быстрее после пророка, после его смерти, чтобы с ним быстрее встретиться. Так ведь? И посланник Аллаха, саллаллаху, сказал: самая первая из вас встретится со мной та, у которой самая длинная рука. Самые длинные руки. Вот они такой хадис взяли. Посланник Аллаха, саллаллаху, так сказал. Если мы его просто так прочитаем и скажем, все понятно, надо мерить руки. И жены посланника Аллаха после его смерти собирались и мерили руки друг у друга. Они мерили мерилом, смотрели, у кого вставали к стене, и мерили свои руки. И оказалось, что самая длинная рука была у Сауды. Сауда, она была такая рослая, и руки длиннее у нее получались. Самая низкого роста была это Зейнаб. Ну, они, значит, все понятно, что Сауда, она умрет быстрее. Да, судя по хадису. То есть та, которая рука более длинная, она быстрее после меня умрет. Но умерла именно Зейнаб бинту Джахш, самая, скажем так, низкая, самая невысокая из жен посланника Аллаха, саллаллаху. И Аиша, радаллаху анха, когда вот этот пример говорила, она говорила, что мы только потом поняли, что имел посланник Аллаха, что он имел в виду. Он имел в виду атвалюкунна ядан, то есть самые длинные руки утей, то есть та, которая больше из вас дает садака. И мы знали, что Зейнаб бинту Джахш, она делала поделки своими руками, она занималась кожей, делала бусы, это она все продавала, и она очень-очень много давала садака. И она умерла первой после смерти посланника Аллаха, саллаллаху. То есть не все хадисы мы можем понимать так, как они написаны. Еще один короткий пример скажу. Например, посланник Аллаха, саллаллаху, сказал: «Сайхун ва джайхун валь фурату валь ниль минан харин джанна». То есть, если на русский переведем, Амур-дарья, Сыр-дарья, Ефрат, Нил – это райские реки. Мы так и должны понимать, или как получается? То есть мы, вот даже опираясь просто, если скажем, что я буду читать хадис и буду действовать так, как понимаю, мы далеко не уедем. Нельзя говорить, что мазхабы не нужны, нельзя ругать каких-либо то ни было алимов, нельзя говорить, что какие-то алимы ошибались. Жизнь у алимов, она была очень такая насыщенная. Даже, например, очень много шишек сыпется на Абу Ханифу, например. Да, им говорят, у него этот хадис не дошел, тот не дошел, у него это неправильно, то неправильно. Вообще надо посмотреть, кто, например, мы такие, да, сколько у нас знаний, и Абу Ханифа, и даже то, как он родился. Это отдельная история, да, когда, знаете, наверное, да, ведь как его папа женился на его маме, как это все произошло. И папа, и мама были очень богобоязненными людьми. И сам Абу Ханиф тоже был богобоязненный. Поэтому просто так кому-то говорить, Абу Ханифа ганайте, можно
кылмаска да, әллә нәрсә, әллә нинди сүзләр чыга. Шуңа күрә инде кирәк җәмәгать. Монда мисалларны күп китереп була, ләкин безнең вакытыбыз тыгыз. Безнең нинди нәтиҗәләр монда аларга кирәк? Бер кайчан да Алла сакласын, бер дә галимнәр сүгәргә ярамый. Нинди генә булмасын, нинди кавымнан, нинди мәзһәптән, бөтен мәзһәпләр булу да ул Алланың рәхмәте. Без, мәсәлән, Шафии мәзһәбе буенча алсак, если мы возьмем пример из шафиитского мазхаба, если мужчина прикасается к женщине, он тахарат портится, просто прикоснулся рукой, тахарат испортился. По ханафитскому это не так. Дотронулся, у тебя не портится тахарат. Так ведь? То есть действуем по-разному. Разные понимания, но действуем по-разному. Но шафиитский мазхаб иногда берет хукм ханафитского мазхаба, когда это очень сложно. Когда это сложно, это берется хукм у них в хаджи. Если обратили, женщины шафиитского мазхаба в хаджи ходят с длинными рукавами, чтобы у них руки все прикрывались, чтобы нечаянно не задеть мужчину, чтобы тахарат им не испортить. Но хукм они берут там вот из-за того, что очень много людей, и фактически просто ходить и руки держать в карманах не всегда удобно, и они берут хукм ханафитского мазхаба. То есть, в принципе, наличие мазхабов – это очень большая милость. Аллахның рахматы ол. И никаких ученых нельзя оскорблять, обижать. Ученые, они, это не то, что сейчас ученые. Если ты хочешь сказать, что я буду сам выводить хукмы по каким-то хадисам, значит, ты должен знать в совершенстве арабский язык, должен знать наизусть Коран, должен знать наизусть все аятуль ахкам, все должен знать насих мансух, тафсир, фикх. Фикх, который мы с вами на полках лежит у нас вот в таких томах, мы с вами изучаем только первые 2 тома. И мы говорим, что я уже в мадресе отучился, я уже много знаю. А на самом деле, это мы только берем, ну, по нашим меркам, 10%. Остальной фикх это еще есть там. И это все должен знать тот человек, который хочет выносить все хукмы. А простой человек, мы даже такие простые хадисы можем не понять. Поэтому я призываю, во-первых, себя, потом вас, чтобы мы, Аллах Та'аля, қорқып, ниттеп, бәріде ғалимне сөкмәскә, кересінше алар үшін дұға оқырға, бірніде қарамағыз, исемге де қарамағыз вообще. Кімдір айтты, тегісі не прав, бұсы дұрыс оқымай, тегісі қари дұрыс оқымай. Сұра анардан көп хадис біле, Құр'анны яттан білеме, қая оқыды нәрсе, шуылмен. Баштан өзі бізні қарайық, текшірік, анар есейінде нәрседер айта алабыз. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.